Thank you. Thank you, brothers and sisters, for this opportunity to be with all of you. ભાઈઓ અને બહેનો, તમારો આભાર માનું છું જે આ તક તમે તમારી સાથે ભેગા મળવાની મને આપી. So, I'm filled with joy to be in your midst. હું ખૂબ જ આનંદથી છલકાવું છું તમારી મધ્યે હાજર રહીને. So, this is your second anniversary. આ તમારી બીજી અ, અ, વર્ષગાંઠ છે. So, it's a small church, but this is how everything begins. નાનું મંડળી પણ આવી જ રીતે શરૂઆત થતી હોય છે. Yeah. And brothers and sisters, we must know that Jesus is our head. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ આપણા મુખિયા છે અથવા શિરપતિ છે. We are His body. આપણે તેમનું શરીર છીએ. So all of us here are His body. અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ તે પ્રભુના શરીર છે. So that is one of the most important things of a church. અને એક મંડળી માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત હોય છે. We are related to one another, આપણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છીએ and there should be that coordination and unity in our midst. આપણી મધ્ય સુસંગતતા અને એકતા હોવી જોઈએ. So the Bible says that all men will know that we are the disciples of Jesus because of our Bible knowledge. પવિત્ર શાસ્ત્ર એમ નથી કહેતું કે આપણે પ્રભુ ઈસુના છીએ કેમ કે આપણા શાસ્ત્રના જ્ઞાનના આધારે, Or you can say, all men will know that we are Jesus' disciples because of our good singing. આપણે બધા જ પ્રભુના છીએ કેમ કે આપણે શિષ્યો છીએ કેમ કે આપણે સારું ગીત ગાઈ શકીએ છીએ. Is that what the Bible says? શું પવિત્ર શાસ્ત્ર આમ આપણને શીખવે છે? What does the Bible say? પવિત્ર શાસ્ત્ર શું કહે છે? Anybody can say? કોઈ કહી શકે? Please feel free to uh, talk also by unmuting and when I ask you. તમારામાંથી કોઈ પણ એનો જવાબ આપી શકે છે જ્યારે બ્રધર કઈ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે. So, what does the scripture say by this? All men will know that you are my disciples. પવિત્ર શાસ્ત્ર શું કહે છે કે બધા જ માણસો જાણે કે તમે મારા શિષ્યો છો એના માટે? So the scripture says something else. What I said just something, not really what the scripture says, but I will read what the scripture says in John chapter 3, 13, verse 35. જે મેં કીધું એ પ્રમાણે શાસ્ત્ર કહેતું નથી, પણ શાસ્ત્ર એમ કહે છે, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 13મા અધ્યાય અને 35મી કલમમાં. This is a very important thing for all of us. અને આ ખૂબ જ મહત્વની બાબત છે આપણા માટે. Can anybody read it? John 13, 35. જો તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો તો તેથી સર્વ માણસો જાણશે કે તમે મારા શિષ્યો છો. Yeah. And verse 34 also. Can you read? હું તમને નવી આજ્ઞા આપું છું કે તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. જેવો મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો તેવો તમે પણ એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. So we have to love one another just as Jesus has loved us. આપણે એકબીજાને એવી રીતે પ્રેમ કરવાની જરૂર છે જેવી રીતે ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા ઉપર પ્રેમ રાખ્યો. Brothers and sisters, if this is the goal in our life, then the church will be a very good church. જો આપણા મનની અંદર આ એક હેતુ હોય તો જે મંડળી છે તે ખૂબ જ સારી મંડળી બની શકે છે. As we find in churches, people are all gathering, but there is friction and enmity between people. ઘણા મંડળીની અંદર જોવામાં આવે છે લોકો ભેગા તો મળે છે પણ તેમની વચ્ચે એક ઘર્ષણ હોય છે અથવા એક દુશ્મનાવટ હોય છે. But our church should be known, all our churches should be known by our love for one another.
પણ આપણી મંડળી અને આપણી તમામ મંડળીઓ એ રીતે ઓળખાવી જોઈએ આપણી મધ્યના પ્રેમના લીધે. So this we must really keep it in mind in our lives. આ બાબતને આપણા જીવનભર આપણે મનની અંદર રાખવાની જરૂર છે. Yeah. Now today, brothers and sisters, I want to share something which has been of encouragement to my life. ને ભાઈઓ અને બહેનો, હું મારા લાઈફમાંથી મારા જીવનમાંથી તમને કંઈક જણાવવા માંગુ છું જે તમારા પ્રોત્સાહન માટે છે. And the title of the message is ને આ જે સંદેશો છે તેનું શીર્ષક આ મુજબ છે: The Blessing of the New Covenant. નવા કરારના આશીષો. Okay. So we'll just go through the Word of God and we'll speak about this. I trust it will be a blessing to all of you. ને આપણે પ્રભુના વચનો તરફ જઈશું અને હું વિશ્વાસ કરું છું કે એ તમામ બાબતો તમને આશીર્વાદનું કારણ થઈ પડે. So, so this the message of or the truth of the new covenant has makes a liberating effect in our life. નવા કરારનું જે સત્ય છે તે આપણી અંદર એક સ્વતંત્રતાનું નિર્માણ કરે છે. So now we are all in the new covenant right now. આપણે હાલમાં આજે આપણે બધા જ નવા કરારની અંદર છીએ. Because Jesus is our Savior. કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા ઉદ્ધારનાર તારનાર છે. And He is the mediator of the new covenant. અને તેઓ નવા કરારના મધ્યસ્થ છે. So though we are in the new covenant, many times we can live like the old covenant people. આપણે ભલે નવા કરારમાં જીવતા હોય પણ ઘણી બધી વખત આપણે જૂના કરાર મુજબ જીવતા હોઈએ છીએ. One reason for this is that we don't have a clear understanding of the new covenant. એક કારણ એનું એ છે કે આપણી પાસે નવા કરારની પ્રોપર જે યોગ્ય સમજ આપણી પાસે હોતી નથી. So let us understand something about the new covenant and the old covenant. આપણે થોડી ઘણી બાબતો જોવા અથવા સમજવા માંગીએ છીએ નવા અને જૂના કરારના સંદર્ભમાં. So the word covenant means an agreement. કવનન્ટ એટલે કરારનો મતલબ થાય છે એક કરાર. So it is just like when we buy a flat or a house, we make an agreement. એના જેવું છે કે જ્યારે આપણે કોઈ ઘર અથવા ફ્લેટ ખરીદીએ ત્યારે આપણે એક કરાર કરતા અથવા અગ્રીમેન્ટ કરતા હોઈએ. Similarly, God has made an agreement with us. આ જ રીતે દેવે આપણી સાથે કરાર કરેલો છે. Now, the first covenant is called the Old Covenant. જે પહેલો કરાર હતો તે જૂના કરાર તરીકે ઓળખાય છે. And God made with the descendants of Abraham. અને તે કરાર એ ઇબ્રાહીમના વંશજની મારફતે કરવામાં આવેલો હતો. So during that time in the world, there were so many different people. તે સમયમાં પૃથ્વી પર ઘણા બધા પ્રકારના લોકો રહેતા હતા. There were descendants of Abraham and many other nations who were idol worshippers. અને અબ્રાહમના સંતાનો અને બીજા ઘણા બધા સંતાનો કે જેઓ એ મૂર્તિ પૂજક હતા. But Abraham was faithful to God. અબ્રાહમ તે પ્રભુને વિશ્વાસુ હતો. He was like a friend of God. અને તે દેવનો મિત્ર હતો. And he believed what God said. He was a man of faith. અને તે વિશ્વાસ કરતો કે દેવે શું કીધું છે અને તે વિશ્વાસનો એક વ્યક્તિ હતો. So his descendants were a special people. અને તેના સંતાનો તે એક વિશિષ્ટ પ્રકારના સંતાનો બન્યા. They are called the Jews or the Hebrews. તેમને આપણે યહૂદી તરીકે ઓળખીએ છીએ. So to these people, when they came from Egypt, Egypt to the promised land, જેઓ મિસરમાંથી જે પ્રોમિસની જે જમીન હતી ત્યાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે so on the way from the Egypt to the promised land, they came to a place called Sinai. અને તેઓ જ્યારે મિસરમાંથી પોતાના વાયદાનો જે પ્રદેશ દેશ તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ એક જગ્યા પર આવે છે જેનું નામ છે સાઇનાઈ. It was a desert area.
તે એક રણભૂમિ હતું and there was a mountain called Mount Sinai. અને ત્યાં આગળ એક પર્વત હતો, તેનું નામ હતું સિનાઈ પર્વત. So the people rested below the mountain, and Moses went up to the mountain. અને જે લોકો હતા તેઓ પર્વતની નીચે આરામ કરતા હતા, અને જે મૂસા હતા તે પર્વતની ટોચ ઉપર ગયા. Then God gave this covenant to Moses, which is called the Old Covenant. અને ત્યારે દેવે મૂસાને એક કરાર આપ્યો જેને આપણે જૂના કરાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. So that is found. Please open your Bibles and mark these verses. અને તમે તમારું બાઇબલ ખુલ્લું રાખશો અને આ કલમને તેની નોંધ લેશો તમે. Exodus chapter 19, verses 5 and 6. નિર્ગમન તેનો 19મો અધ્યાય 5 અને 6 કલમ. Okay. Please read it, brother. ઓકે. તો હવે જો તમે મારું કહેવું માનશો ને મારો કરાર પાળશો તો સર્વ લોકોમાંથી તમે મારું ખાસ ધન થશો, કેમ કે આખી પૃથ્વી મારી છે અને મારે સારું તમે યાજકોનું રાજ્ય તથા પવિત્ર દેશ જાતિ થશો. એ જ વાત તારે ઇસ્રાએલ પુત્રોને કહેવી. Yeah. So these are the words of the Old Covenant. આ જે કલમ છે અથવા શબ્દો છે તે જૂના કરારના શબ્દો છે. Where God is telling, now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples. દેવ આ પ્રમાણે કહે છે, જો તમે મારું કહેવું માનશો ને મારો કરાર પાળશો તો સર્વ લોકોમાંથી તમે મારું ખાસ ધન થશો. So when Moses went and told the people of Israel, they said that all that God has said we will do. અને જ્યારે મૂસા તેમના બધા લોકો પાસે ગયા અને કીધું કે દેવે આમ કીધું છે, ત્યારે બધા લોકોએ કીધું કે અમે તેમ પ્રમાણે કરીશું. Because they were people who believed in God and wanted to do what is good. કારણ કે તેઓ દેવના લોકો હતા અને તેઓ ઈચ્છતા હતા કે તેઓ દેવ જે કહે છે તે પ્રમાણે તેઓ કરે. So, so they said that we will do all that God has said. અને તેઓએ કહ્યું કે અમે બધું જ કરીશું જે દેવે તમને કીધું છે. That is written in Exodus chapter 19, verse 8. અને આ બાબત નિર્ગમન 19 અને 8મી કલમમાં લખેલી છે. But in reality, we find that they disobeyed and they even went after worshipping idols. વાસ્તવિકતા એવી બને છે કે તેઓ આ આજ્ઞાઓ પાડી નથી શકતા અને તેઓ મૂર્તિ પૂજા તરફ વળી જાય છે. So the Old Covenant consists of the Ten Commandments and many other laws. અને જે જૂનો કરાર છે તે 10 આજ્ઞાઓ અને ઉપરાંત ઘણી બધા નિયમોથી બનેલો છે. They say there are 613 laws, including the Ten Commandments. અને એવું કહેવાય છે કે જૂના કરારમાં 613 આજ્ઞાઓ છે, જે 10 આજ્ઞાઓની સાથે મળીને કુલ. So we find through the years, centuries, people, few of them came close to God, but most of them did not keep the covenant. જો સદીઓથી આ બાબતનું અવલોકન કરવામાં આવે તો તેમાંના થોડા લોકો જ દેવની આજ્ઞા માની શકે અથવા દેવની સાથે ની મુજબ જીવી શક્યા, પણ ઘણા બધા લોકો તેમ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. So God announced that He's going to make a new covenant through Jeremiah. અને યર્મિયા પ્રબોધકની મારફતે દેવે એવું જાહેર કર્યું કે તેઓ નવો કરાર કરશે. So Jeremiah announced that God is going to make a new covenant with His people. અને યર્મિયાએ તેવી ઘોષણા કરી કે દેવ પોતાના લોકો સાથે નવો કરાર કરશે. But this new covenant, brothers and sisters, was not made just because the old covenant failed, but this new covenant was made before the foundation of the world. જૂનો કરાર નિષ્ફળ ગયો તેટલા માટે નવો કરાર બનાવ્યો તેવું નથી, પણ નવો કરાર એ તો આ પૃથ્વીના પાયા નંખાયા તે અગાઉથી બની ચૂકેલો હતો. Do you know that we were all chosen uh, before the foundation of the world?
શું તમે જાણો છો કે આપણા બધાની પસંદગી આ પૃથ્વીનો પાયો નાખ્યો તે અગાઉ થયેલી છે? You can look in Ephesians chapter 1, verse 4. આપણે તે એફેસીઓના પત્ર પહેલા અધ્યાય તેની ચોથી કલમમાં જોઈએ છે. Read it, brother. એ પ્રમાણે તેણે જગતના મંડાણની અગાઉ આપણને એનામાં પસંદ કર્યા છે, એ સારું કે આપણે તેની આગળ પ્રીતિમાં પવિત્ર તથા નિર્દોષ થઈએ. So this is a wonderful truth that we did not come to Christ in maybe 2005, or we have a date, no, when we became born again. Okay, that may be the date that we are born again, but we were chosen before the foundation of the world. અને એક અદ્ભુત સત્ય છે કે આપણે એક દિવસે ભૂતકાળમાં, જેમ કે 2005 અથવા કોઈ સાલ અથવા કોઈ દિવસે તારણ પામે તે બરોબર છે, પણ તેમ છતાં આપણી જે પસંદગી છે તે તો પૃથ્વીના મંડાણ અથવા પાયાના અંખ્યા અગાઉ થઈ ચૂકેલી હતી. So we are special and we are precious to God. અને આપણે વિશિષ્ટ છીએ ને આપણે દેવને ખૂબ જ પ્રિય છીએ. This should encourage us that God chose us even before He made Adam and Eve. અને આ બહુ જ આપણને પ્રોત્સાહનથી ભરેલા શબ્દો છે કે દેવે આપણી પસંદગી આદમ અને હવાને ઉત્પન્ન કર્યા તે અગાઉથી થઈ ગયેલી હતી. Similarly, the new covenant was planned before the foundation of the world. આ જ રીતે જે નવો કરાર છે તે જગતના મંડાણ અગાઉ જ નક્કી થઈ ગયો હતો. So now the God gave us the new covenant through Jesus Christ. અને જે નવો કરાર છે તે દેવ આપણને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે આપે છે. Moses was the mediator of the old covenant મૂસા તે જૂના કરારના મધ્યસ્થ હતા. because God gave it to him. So he was a mediator between God and the people. અને કેમ કે દેવે મૂસાને આપ્યું હતું અને મૂસાએ લોકોને આપ્યું હતું, એ રીતે મૂસા તે મધ્યસ્થ હતા. And the old covenant was established, you can say, the by by the sacrifice of the blood of bulls and goats. અને જે જૂનો કરાર હતો તે બળદ અને જે હતા પશુઓ તેના સમર્પણ અથવા બલિદાન દ્વારા રચવામાં આવેલો હતો. Okay, now the new covenant was established by the blood of Jesus. પણ જે નવો કરાર છે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહી દ્વારા કરવામાં આવેલો છે. We'll read 1 Corinthians 11. અને આપણે 1 કોરિન્થી 11મા અધ્યાયમાં તે જોઈએ છે. Verse 25. 25મી કલમ. એ જ પ્રમાણે ભોજન કર્યા પછી તેણે પ્યાલો લીધો અને કહ્યું કે આ પ્યાલો મારા રક્તમાં નવો કરાર છે. તમે જેટલી વાર એમાંનું પીઓ છો તેટલી વાર મારી યાદગીરીને સારું તે કરો. So Jesus was the mediator of the new covenant, and his blood established the new covenant. અને પ્રભુ ઈસુ એ નવા કરારના મધ્યસ્થ છે, તેમનું રક્ત તે નવા કરારને સ્થાપન કરે છે. And this was established in Mount Zion. અને આ જે સિયોન પર્વત છે ત્યાં આગળ તેની સ્થાપના થઈ છે. Mount Zion is heaven itself. અને જે સિયોન પર્વત છે તે એક સ્વર્ગની પ્રતિરૂપ Because છે. Jesus' blood, he cleansed us with his blood, and uh, uh, and the cleansing was done in heaven. અને પ્રભુ ઈસુનું રક્ત આપણને શુદ્ધ કરે છે અને તે શુદ્ધતા આપણને સ્વર્ગ તરફ લઈ જાય છે. The old covenant was in Mount Sinai, અને સિનાઈ પર્વત પર જૂનો કરાર હતો and the new covenant was Mount Zion. અને જે નવો કરાર છે તે Mount સોરી Zion. બ્રધર, કેન ઓકે The, ઝાયન પર્વત પર છે. okay. So what is the new covenant now? તો હવે નવો કરાર શું છે? Anybody knows where the new covenant is found?
અને કોઈ કહી શકે કે ક્યાં નવો કરાર આપણને મળી શકે છે? Please feel free. Don't worry if even if you can express, you can unmute yourself and just say from which in which part of the New Testament the New Covenant is written. તમે મોકળાશ અનુભવી શકો છો અને આ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકો છો, અને તમે કહી શકો છો કે કયા ભાગની અંદર નવા કરાર વિશે લખવામાં આવેલું છે. So we are a family. We are not a classroom with teachers trying to find out who's. But if anybody knows, and even if you do not know accurately, it's all right. You can express yourself. આપણે પરિવાર છે અને એક વર્ગખંડ જેવું નથી કે કોને નથી આવડતું, તમે કહી શકો છો, ભલે તે ભૂલ પણ કરી શકો પણ તમે જણાવી શકો છો. Yeah. Please feel free. Just like a family, how we just ask something and somebody says, let it be like that. Please feel free. બધા મોકળાશ અનુભવીને જવાબ આપી શકો છો. Yeah. Anybody knows where the new covenant is written? Because this will help you. That's why I'm saying. કોઈ કહી શકે કે આ જૂનો નવા કરાર વિશે લખવામાં આવ્યું છે ને તે તમારી મદદ કરશે. Yeah. So there are also young people, teenagers here. Amen is there and Vandana is there. So anybody can say? Snehal is there. Yakub is there. All are young people. Anybody wants to make a guess? Brother, maybe in Ezekiel 36:26. That is a you're right in that. But I'm asking clearly where it is written in the New Testament. હા, તે પણ એક સાચું છે, પણ આપણે નવા કરારમાંથી જોવા માંગીએ છીએ કે ત્યાં ક્યાં આગળ લખેલું છે. Okay, so it's all right, no problem. It's good that uh, sister, I think, said about Ezekiel. Ezekiel, she mentioned about Ezekiel. There is a reference of that also, but the the what do you say? The words of the new covenant is clearly written in Hebrews chapter 8, verses 10 to 12. અને ત્યાં ચોખ્ખા શબ્દોમાં હિબ્રુઓના પત્ર તેના 10મા અધ્યાયમાં લખવામાં આવેલું છે. Hebrews 8, 10 to 12. ઓકે, સોરી, હિબ્રુઓનો પત્ર તેનો 8મો અધ્યાય તે 10 થી 14મી કલમ સુધી. Please mark this and don't forget this. તમે તેની નોંધ લેશો અને તે ભૂલશો નહીં. Because this is the new covenant for us, which God has made an agreement, and it is for us for our whole lifetime. This is very important. ને દેવે આપણા સાથે કરેલો આ નવો કરાર છે ને આપણા જીવન પર્યંત આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. Okay? So we'll read Hebrews chapter 8, verses 10 to 12. આપણે તે વાંચીશું, હિબ્રુઓનો પત્ર 8મો અધ્યાય 10 થી 14 કલમ. કેમ કે પ્રભુ કહે છે કે હવે પછી જે કરાર હું ઇસ્રાયેલના વંશજોની સાથે કરીશ તે આ છે, હું મારા નિયમો તેઓના મનમાં મૂકીશ ને તેઓના હૃદય પટ પર તે લખીશ. હું તેઓનો દેવ થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશે. હવે પછી પ્રભુને ઓળખ એમ કહીને દરેક પોતાના પડોશીને તથા દરેક પોતાના ભાઈને શીખવશે નહીં, કેમ કે તેઓમાંના નાનાથી તે મોટા સુધી સર્વ મને ઓળખશે, કેમ કે તેઓના અન્યાય પ્રત્યે હું દયાળુ થઈશ અને તેઓના પાપોનું સ્મરણ હું ફરી કરીશ નહીં. તો નવો કરાર એવું કહીને તેણે પહેલા કરારને જૂનો ઠરાવ્યો છે, પણ જે જૂનું તથા જર્જર થતું જાય છે તે નાશ પામવાની તૈયારીમાં છે. Yeah, thank you, brother. So this is the new covenant, new agreement that God has made with His people, and we are also in the new covenant because we are the Israel of God now. અને પ્રભુએ જે નવો કરાર તેમના લોકો સાથે કર્યો તે આ છે, અને આપણે પણ તેમાંના એક છીએ, કેમ કે હવે આપણે દેવના ઇઝરાયેલીઓ છીએ. So, brothers and sisters, now we read Exodus chapter 19, verses 5 and 6, and we read Hebrews chapter 8, verses 10 to 12, the Old and the New Covenant.
So tell me, is the covenant the same? Is there is are both the covenants the same, or there is some difference, or can you tell me? અને આપણે નિર્ગમન તેનો 19મો અધ્યાય અને 5 અને 6 કલમમાં જૂના કરાર વિશે અને હિબ્રુઓના પત્ર 8મા અધ્યાય 10 થી 12 ની અંદર નવા કરાર વિશે જોઈ ગયા વાંચ્યું. તો કોઈ કહી શકે કે શું તેઓ બંને એક જ છે, સમાન છે, અથવા તેમની અંદર ભિન્નતા છે? તમે જણાવી શકો છો. Yeah, please feel free. You can unmute and say whether it is same or it is different. Is it same, brothers and sisters? Yes or no? No, brother. No. Okay, somebody said no. You're right. It is not the same. Okay, now which covenant is better? કયો કરાર તે સારો અથવા ઉત્કૃષ્ટ કરાર છે? Yeah? Please New feel covenant better. New covenant. Okay, new covenant is better. Okay, everybody agrees? નવો કરાર ઉત્કૃષ્ટ છે, બધા સહમત છીએ આપણે? Yeah. Okay. Yes. Okay, so now what is the difference? Why is it better? તો શું ભિન્નતા છે? શા માટે નવો કરાર તે ઉત્કૃષ્ટ અથવા ચડિયાતો છે? Hmm? क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद अपने मेरे मन में और हृदय पे रखेगा। उनके जो नियम है वो प्रभु परमेश्वर खुद मेरे मन में रखेगा और हृदय पट पर रखेगा। Absolutely correct, brother. So in this new covenant, brothers and sisters, God is saying 5 times that He will do something. અને નવા કરારમાં દેવ 5 વખત એમ કહે છે કે તે પોતે કંઈક કરશે. So He says, I will put my laws into their minds. તે કહે છે કે મારો નિયમ હું તેમના મનમાં મૂકીશ. I will write them upon their hearts. અને તે હું તેમના હૃદયની ઉપર લખીશ. I will be their God. હું તેઓનો દેવ થઈશ. I will be merciful toward their iniquities. અને હું દયાળુ થઈશ તેમના અન્યાયો પ્રત્યે. I will remember their sins no more. અને હું તેઓના પાપોને યાદ રાખીશ નહીં. So 5 times God says that He will do things in our life. અને 5 વખત દેવ એમ કહે છે કે હું એમ લોકોના જીવનની અંદર કંઈક કરીશ. The old covenant was, now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession. જૂનો કરાર એમ કહે છે કે જો તમે મારું કહેવું માનશો ને મારો કરાર પાડશો તો સર્વ લોકોમાંથી તમે મારું ખાસ થશો. So the Bible says that this new covenant is a better covenant. પવિત્ર શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે જે નવો કરાર છે તે સારો અથવા ચડિયાતો ઉત્કૃષ્ટ કરાર છે. We read it in Hebrews chapter 8. હિબ્રુઓના પત્ર 8મા અધ્યાયમાં આપણે તે વાંચીએ છીએ. It says, verse 6, Hebrews chapter 8, verse 6. હિબ્રુઓના પત્ર 8મા અધ્યાયની જે 6ઠી કલમમાં તે લખેલું છે. પણ હાલ જેમ તે વિશેષ સારા વચનોથી ઠરાવેલા વિશેષ સારા કરારનો મધ્યસ્થ છે તે પ્રમાણે તેને વધારે સારી સેવા કરવાનું મળ્યું. Yeah, so the Bible itself says that this is a better covenant having better promises. શાસ્ત્ર ખુદ કહે છે કે આ સારો કરાર છે અને એની અંદર સારા વાયદાઓ આપેલા છે, વચનો. And then what about the old covenant? તો શું જૂના કરારનું શું થયું? Now, when the new covenant has come, the old covenant is finished. અને જ્યારે નવો કરાર આવ્યો ત્યારે જૂનો કરાર તેનો અંત આવે છે. So we have got the new covenant, which is a better covenant and having better promises. અને આપણી પાસે હાલમાં નવો કરાર છે જેની અંદર નવા સારા વચનો અને વાયદાઓ આપણને મળેલા છે.
So because we have a better covenant and better promises, we can live a better life. અને આપણી પાસે સારો કરાર છે અને સારા વચનો છે, તેના કારણે આપણે સારું જીવન પણ જીવી શકીએ છીએ. Better life than the old covenant people. જૂના કરારના લોકો કરતા સારું જીવન. So brothers and sisters, I want to encourage you as you read the Bible, whenever you find something about the new covenant, try to meditate on that. અને હું ભાઈઓ અને બહેનો તમને પ્રોત્સાહન આપવા માંગુ છું કે જ્યારે પણ તમે શાસ્ત્રો વાંચો ત્યારે નવા કરારના સંદર્ભમાં તમે વાંચો અને તેનું મનન કરો. We'll read a passage in Galatians chapter 4, verses 22 to 31. અને આપણે ગલાતીઓના પત્ર તેના ચોથા અધ્યાયમાં એક શાસ્ત્ર ભાગ વાંચીશું. Galatians 4, 22 to 31. ગલાતીઓના પત્ર ચોથો અધ્યાય અને 22 થી લઈને 33 31 કલમ સુધી, 31મી કલમ સુધી. Can I read, brother? Yeah. Okay. કેમ કે એમ લખેલું છે કે ઇબ્રાહીમને 2 દીકરા હતા, એક દાસીનો અને બીજો પરણેતરનો. પણ જે દાસીનો તે કુદરતી નિયમ પ્રમાણે જન્મેલો, અને જે પરણેતરનો તે વચનથી જન્મેલો. તેઓ તો ઉપમા રૂપ છે, કેમ કે એ સ્ત્રીઓ જાણે 2 કરાર છે. એક તો સિનાઈ પહાડ પરનો, તેને દાસત્વને અર્થે સંતાન થાય છે, અને તે તો હાગાર છે. હવે હાગાર તો જાણે અરબસ્તાનમાંનો સિનાઈ પહાડ છે, અને તે હાલના યરુસાલેમને લાગુ પડે છે, કેમ કે તે પોતાના છોકરા સુદ્ધા દાસત્વમાં છે. પણ ઉપરનું યરુસાલેમ સ્વતંત્ર છે, તે આપણી માતા છે. કેમ કે લખેલું છે કે હે વંજા, જેને સંતતિ થતી નથી, તે તું આનંદ કર. જેને પ્રસૂતિ વેદના થતી નથી, તે તું હર્ષનાદ કર. કેમ કે જેને વર છે, તેના કરતા એકલી મુકાયેલી સ્ત્રીના સંતાન વધારે હોય છે. હવે હે ભાઈઓ, આપણે ઈસહાકની પેઠે વચનના છોકરા છીએ. પણ તે વખતે જેમ દેહ પ્રમાણે જન્મેલાને આત્મા પ્રમાણે જન્મેલાને સતાવ્યો, તેમ હમણાં પણ છે. પણ પવિત્ર લેખ શું કહે છે? દાસીને તથા તેના પુત્રને કાઢી મૂક, કેમ કે દાસીના પુત્રને પરણેતરના પુત્રની સાથે વારસો મળશે નહીં. માટે ભાઈઓ, આપણે દાસીના છોકરા નથી, પણ પરણેતરના છીએ. Yeah. So here, brothers and sisters, Abraham had 2 wives. અને આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે અબ્રાહમને 2 પત્નીઓ હતી. One was Sarah, his own wife. અને તેની ખુદની પત્ની, તેનું નામ સારા હતું. And then he had Hagar as the servant. His servant also has his wife. અને જે તેની દાસી હતી, જે તેના પત્ની રૂપે હતી, તેનું નામ હાગાર હતું. Hagar was a slave. હાગાર તે દાસી હતી of Abraham and Sarah. અને ઇબ્રાહિમ અને સારાની દાસી હતી. And the Bible says that Hagar represents the old covenant. અને શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે હાગાર તે જૂના કરારનું ઉપમા રૂપ છે. That means the old covenant represents that we have a slave master relationship with God. અને જૂનો કરાર એ પ્રમાણે કહે છે કે આપણી પાસે દાસત્વ અને માલિકનો સંબંધ પ્રમાણેનો છે. See, if you read Romans 8:15, ને જો આપણે રોમનોનો પત્ર 8મો અધ્યાય અને 15મી કલમમાં જોઈએ તો, just read, brother. Romans 8:15. ઓકે. કેમ કે ફરીથી તમને ભય લાગે એવો દાસત્વનો આત્મા તમને મળ્યો નથી, પણ તમને દત્તક પુત્રપણાનો આત્મા મળ્યો છે. તેને લીધે આપણે અબ્બા બાપ એવી હાક મારીએ છીએ. Yeah, so the old covenant sort of relationship with God was
like a slave and master. How a slave is afraid of his master, same way that relationship was there. અને જૂનો કરાર એક દાસનો એક માલિક સાથેના સંબંધના નમૂના રૂપો દર્શાવેલો છે. Yeah. And that is one of the first one. The second one is that uh, Hagar got Ishmael through Abraham through the natural means. અને શારીરિક રીતે હાગારને ઇસ્માઇલનો જન્મ થાય છે ઇબ્રાહિમ મારફતે. There was there was nothing great about it. How a man and a woman gets a child. In the similar way, Abraham and Hagar got Ishmael. અને આની અંદર કંઈક કોઈ મોટી બાબત નથી, જેમ એક પુરુષ ને એક સ્ત્રીની મારફતે બાળક ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે. It is by their own effort. તેઓ તો પોતાના સ્વપ્રયત્નોના કારણે બન્યું હતું. So now, in the Christian life, when we live by our own effort, it is an old covenant way. ને ખ્રિસ્તી જીવનમાં જ્યારે આપણે સ્વપ્રયત્નથી આપણે જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે જૂના કરાર મુજબનું જીવન હોય છે. Because Hagar represents the old covenant. હાગાર છે તે જૂના કરારને દર્શાવે છે. So they got Ishmael through their own effort. અને તેમની પાસે ઇસ્માઇલનો જન્મ થાય છે પોતાના સ્વપ્રયત્નોથી. So when we try with our own effort, we don't become overcomers. જ્યારે આપણે પોતાના પ્રયત્નોથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જીવન જીવી શકતા નથી. The Christian life, when we do with our own efforts, we always fail. અને જ્યારે આપણે ખ્રિસ્તી જીવન સ્વપ્રયત્નથી જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે હંમેશા આપણે નિષ્ફળ જઈએ છીએ અથવા હારેલા હોઈએ છીએ. So we keep on committing sin because by our own efforts, we cannot overcome sin. અને આપણે પાપ કરતા જ રહીએ છીએ કેમ કે આપણા સ્વપ્રયત્નોની મારફતે આપણે પાપ ઉપર જયવંત થઈ શકતા નથી. Now let's look at Sarah, which represents the new covenant. અને આપણે હવે સારાની તરફ જોઈએ છે જે નવા કરારનું દર્શાવે છે. Sarah was a free woman. She was Abraham's own wife. અને સારા તે સ્વતંત્ર સ્ત્રી હતી, તે અબ્રાહમની ખુદની પરણેતર પત્ની હતી. She was not a slave. તે દાસી નહોતી. She was an equal heir with Abraham. અને તે અબ્રાહમની સાથે સહવારસ હતી. And they got a child. Okay. ને તેમને બાળક જન્મે છે. So Abraham, the relationship between, so they got a child, Isaac. ને તેમને જે બાળક જન્મે છે તેનું નામ ઈસાક હોય છે. And that son represents a father-son relationship in the Christian life. અને તે જે સંતાન છે તે ખ્રિસ્તી જીવનમાં એક દીકરા અને તે પિતા સાથેના સંબંધને દર્શાવે છે. Because Isaac was the real heir of Abraham. કેમ કે ઈસાક તે ખરો વારસ હતો ઇબ્રાહીમનો. So the Christian life, the new covenant, is a son-father relationship. અને ખ્રિસ્તી જીવનમાં જે સંબંધ છે તે તો પિતા અને પુત્રનો સંબંધ છે. We'll read Galatians chapter 4, verse 6 and 7. ગલાતીઓના પત્ર 4 અધ્યાયના 6 અને 7 વાંચીએ છીએ. અને તમે પુત્રો છો એ માટે દેવે આપણા હૃદયમાં પોતાના પુત્રનો આત્મા મોકલ્યો છે, જે અબ્બા બાપ એમ કહીને હાક મારે છે. એ સારું, હવે તું દાસ નથી પણ પુત્ર છે, અને જો તું પુત્ર છે તો દેવને આશરે વારસ પણ છે. So in the new covenant, brothers and sisters, we are sons and daughters of God, and we can confidently go to him as a father. અને નવા કરારમાં આપણે દેવના દીકરા અને દીકરીઓ છે, આપણે ખૂબ જ હિંમત સાથે દેવની સામે અથવા પાસે જઈ શકીએ છીએ. We should not go to him like a slave, being afraid and all that, but we should go to God confidently as a son. અને આપણે જૂના કરારની મારફતે ભયમાં અને દાસની રીતે જતા નથી, પણ આપણે બહુ જ વિશ્વાસ અને હિંમતથી આપણે પુત્રની માફક પિતાની સામે જઈ શકીએ છીએ. And we can go to God in confidence because he loves us. કેમ કે આપણે દેવની પાસે ખૂબ જ હિંમતથી જઈ શકીએ છીએ કેમ કે તે આપણને પ્રેમ કરે છે. 1 John 4:16.
પહેલો યોહાન એનો 4થો અધ્યાય તેની 16મી કલમ. Read it. Huh? યસ. દેવનો જે પ્રેમ આપણા પ્રત્યે છે તે આપણે જાણીએ છીએ અને આપણે તે પર વિશ્વાસ કર્યો છે. દેવ પ્રેમ છે અને જે પ્રેમમાં રહે છે તે દેવમાં ને દેવ તેનામાં રહે છે. So this verse says, we have come to know and have believed the love that God has for us. અને આપણે જાણ્યું કે દેવ આપણને પ્રેમ કરે છે. So we must have heard that God loves us, but we must also believe, just believe His love for us. અને આપણે સાંભળ્યું છે દેવ પ્રેમ કરે છે, પણ આપણે વિશ્વાસ કરવાની જરૂર છે કે દેવ પ્રેમ કરે છે. We must not go by our feelings, આપણે આપણી લાગણીઓથી દેવની પાસે ના જઈએ, but we must believe His word. આપણે તેમના શબ્દ ઉપર વિશ્વાસ કરીને જઈએ. So that is something which, if we come to that, when we believe rather than go by our feelings, then we'll experience some great, we'll experience the truth in our life. અને જ્યારે આપણે લાગણીથી નહીં પણ એમના વચનથી, શબ્દથી દેવની પાસે જઈએ છીએ, ત્યારે આપણા જીવનમાં તે સત્યતાનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ. And the second thing in the life of Sarah is that Sarah and Abraham got Isaac not by the natural means. અને બીજો જે ભાગ છે સારાના સંદર્ભમાં, કે સારા અને અબ્રાહિમને ઈસાકનો જન્મ થાય છે તે સ્વપ્રયત્નથી અથવા પોતાના શારીરિક બળથી એ ઉત્પન્ન થયો નહોતો. Abraham was 100 years. અને ઇબ્રાહિમને 100 વર્ષ થઈ ચૂકેલા હતા. Sarah was 90 years. અને સારાને 90 વર્ષ થયા હતા. Bible says Sarah was past the childbearing state. અને જે અવસ્થા હોય છે એક બાળક જન્મવાની, તે અવસ્થા ઓલરેડી સારા પસાર કરી ચૂક્યા હતા. So both were old and could not produce a child. અને બંને વૃદ્ધ હતા ને તેઓને બાળક થઈ શકે તેવી કોઈ જ સંભાવના હતી નહીં. But God gave them a promise. પણ દેવે તેમને વચન આપ્યું હતું. When he was 75 years old, જ્યારે તેઓ 75 વર્ષના હતા. he said that, Abraham, you look at the stars in the sky, you will have descendants like that. ઇબ્રાહિમ, આકાશમાં જો તારાઓને, એ તારા સંતાનો તેટલા થશે. And Abraham believed it. ઇબ્રાહિમે તે પર વિશ્વાસ કર્યો. God said, you're a righteous man because you believed me. અને દેવે કીધું તું ન્યાયી માણસ છે કેમ કે તું વિશ્વાસ કરે છે. But it took, in that 25 years, he continued to trust God. અને 25 વર્ષ સુધી તેણે વિશ્વાસમાં લાગુ રહ્યો. And then Isaac was born. અને ત્યારબાદ ઈસાકનો જન્મ થયો છે. So the Christian life is very similar. અને ખ્રિસ્તી જીવન પણ આના જેવું જ અથવા સમાન છે. It is very difficult for us to overcome even a small sin. અને આપણા માટે ખૂબ જ અઘરું હોય છે એકદમ સામાન્ય નાના પાપને પણ એના ઉપર વિજય મેળવવો. But in the new covenant, we overcome by the promises of God. અને નવા કરારમાં આપણે દેવના વચનોથી જયવંત થઈએ છીએ. One of them is Romans 6:14, sin shall not have dominion over us, for we are not under law but under grace. અને તે વચનોમાંનું એક રોમાનોનો પત્ર 6થો અધ્યાય 14મી કલમ, કે પાપ તમારા ઉપર રાજ કરશે નહીં જો તમે કૃપાને આધીન છો તો. So whatever sin we are falling into, believe that promise and God will give us grace to overcome. જ્યારે પણ આપણે પાપમાં પડીએ છીએ ત્યારે આપણે હંમેશા એ વિશ્વાસ કરવો જોઈએ અને દેવ આપણને તેના ઉપર જયવંત કરશે. So it is not by our efforts and our striving that we will become overcomers, but by trusting His promise. અને કેવળ આપણા પ્રયત્ન કરવાથી અથવા તેની ભૂખ રાખવાથી જ આપણે જયવંત બનતા નથી, પણ દેવના વચનો પર વિશ્વાસ કરવાથી આપણે જયવંત બનીએ છીએ. We'll read one verse in Romans chapter 9, verses 31 and 32. આપણે એક કલમ વાંચીશું, રોમનોનો પત્ર 9મો અધ્યાય અને તેની 31 અને 32મી કલમ.
પણ જેથી ન્યાયપણું પ્રાપ્ત કરી શકાય એવા નિયમની પાછળ લાગુ રહ્યા છતાં ઇસ્રાયેલ તે નિયમને પહોંચી શક્યા નહીં. શા માટે નહીં? કેમ કે તેઓ વિશ્વાસથી નહીં, પણ જાણે કે નિયમની કરણીઓથી તેને શોધતા હતા. તેઓએ ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થરથી ઠોકર ખાધી. Yeah. So, brothers and sisters, these I just want to you to remember this that the new covenant life is a son-father relationship, not like the old covenant, which is a slave-master relationship. અને હું તમને પ્રોત્સાહન આપવા માંગુ છું ભાઈઓ અને બહેનો કે નવો કરાર તે એક પિતા અને પુત્રનો સંબંધ છે, નહીં કે દાસ અને માલિકનો સંબંધ જે જૂના કરાર મુજબ છે. And the new covenant is a life where we live by the promises of God. જે નવો કરાર છે, જે જીવન છે, જે આપણે દેવના વચનો પર વિશ્વાસ કરવાથી જીવી શકીએ છીએ. So whatever sin, any sin, by the promise of God, will become overcomers. અને કોઈ પણ પાપ હોય આપણે દેવના વચનથી આપણે જયવંત બની શકીએ છીએ. Not a single sin will be able to overcome us. અને કોઈક નાનામાં નાનું એક પણ પાપ આપણા ઉપર રાજ કરશે નહીં. So that is the faith that God will give us. અને આ વિશ્વાસ છે જે દેવ આપણને આપે છે. And the old covenant life is that we are, suppose it is anger or suppose it is jealousy, we try our best not to do it, but we don't succeed. જૂના કરારનું જીવન એ પ્રમાણેનું છે કે આપણને ગુસ્સો આવે અથવા આપણામાં ઈર્ષા હોય, આપણે પ્રયત્ન કરીએ એવું ના કરવાને માટે, પણ તેમાં આપણને ક્યારેય સફળતા મળશે નહીં. Yeah. So there are many more things to tell about the new covenant. અને ઘણી બધી એવી વાતો છે નવા કરાર વિશે કહેવાને માટે. For today we'll just keep it till this time. અને આપણે આજે આટલે સુધી સમજવાને માટે શીખીશું. But remember these two covenants, just go through them and especially the new covenant, try to believe and apply into our life. અને આ બંને કરાર વિશે તમે મનન કરતા રહેશો અને ખાસ કરીને નવા કરાર વિશે ખાસ મનન કરશો અને એને આપણા જીવનમાં લાગુ કરવા માટેની પ્રયત્ન કરશો. God has got great plans for our life. દેવના પાસે આપણા જીવનોને માટે અદ્ભુત યોજનાઓ હોય છે. He is working in us so that we will become more and more like Christ. તે આપણી અંદર કામ કરે છે જેથી આપણે વધુ ને વધુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જેવા બની શકીએ. All we have to do is to desire and cooperate with Him. અને આપણે જે કરવાની જરૂર છે તે આપણે તેની ઝંખના રાખવાની જરૂર છે અને આપણે દેવને સાથે આધીન થવાની જરૂર છે. Amen. May God help us. આમીન. પ્રભુ આપ સર્વને આશીષ કરે.